બાબત કરી રહ્યા છે અને એને નિમિત્તે આપણા શાસ્ત્રીજી ભરતભાઈ ખૂબ નિષ્ણાત છે, પાવરદાર છે, હોશિયાર છે અને કહ્યાગ્રા છે. એટલે એ આ કામગીરી કરી રહ્યા છે. આપણે બધા આપણે ભગવાનના બે વેણ ભગવાનને જે કંઈ ભજવાના છે એમાં સાથ સહકાર આપી ને શાંતિથી સાંભળીએ અને મુનાભાઈના માતુશ્રીને ભગવાન સદગતિ આપે અને જ્યાં હોય ત્યાં શાંતિ આપે એવી આપણે બધે પ્રાર્થના કરીએ. અને હવે હું ભરતભાઈને વિનંતી કરું કે વ્યાસપીઠ ઉપરથી હવે એને એક દિવસની આ જે કથા છે એને શરૂઆત કરે એ ભરતભાઈ. ઓમ જય કાના स्वात्मा कल्याणार्थे स्वात्माभिवंदनम वाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल मेरो राधा वल्लभ लाल मेरो राधा वल्लभ लाल राधा वल्लभ लाल मेरो
वल्लभ लाल मेरो राधा वल्लभ लाल, राधा वल्लभ लाल मेरो राधा वल्लभ लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। राधे रानी की जय, महारानी की जय। राधे रानी की जय, महारानी की जय। राधे रानी की जय, महारानी की जय। बोलो बाके बिहारी के जय जय जय। बोलो बाके बिहारी की जय जय जय। बोलो धीरज कुमार के जय जय जय। बोलो नीरज कुमारी की जय जय जय। राधे रानी की जय, महारानी की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधे रानी की जय, महारानी की जय। राधे रानी की जय, महारानी की बोलो धीरज कुमार के जय जय जय। की जय, महारानी राधे रानी की जय, महारानी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ओम नमो वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। राधे कुटुम जुवे निवार समय में भूलिए रथ यागड़ हाले ने रथ पाछा पड़े। रथ में बेसे गीता बेन जाय रे छेले घड़ी ना मारा राम राम थे। रथ नागड़ हाल दिकरा याडा पड़े। मारी आजू निरातू राय जाम छले घड़ी ना मारा राम राम।
मुझ द्वारे थी वो पंखीड़ा हंसता मुकड़े जाजो रे हंसता मुकड़े जाजो रे विदाई टाणे ओ पंखीड़ा गीत मधुरा गाजो रे गीत मधुरा गाजो रे पंखी विड़ानी आछे वातू आजे विखरवानी विड़ा रे आजे विखरवानी विड़ा रे स्वर्गवासी आत्मानी जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गोवर्धननाथ पादयुगलम् हैयंगवी न प्रियम् नित्यं श्री मथुराधिपं सुखकरम् श्री विठ्ठले समुदाय श्रीमद् द्वारवतीश गो कुलपति श्री गोकुले दुम्बिबुम्
भक्तमोहनं नटवरं बालकृष्णं भजे। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि गोपालचूडामणि। श्रीद्वारिकाधीश की जय। करारविन्दे नपदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वाटस्य पात्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जीव है विभसवा मृत में तदेव गोविंद नामो दरमाधवेति गोविन्द नामो दरमाधवेति। विक्रेतु कामा किल गोपकन्या मुरारिपादार्पितचित्तवृत्ति दद्यादिकं हवसादवोचत् गोविन्द नामो दरमाधवेति गोविन्द नामो दरमाधवेति। गृहे गो पवदुकदम्मा सर्वे मिलित्वा क्षमवाप्ययोगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द नामो दरमाधवेति गोविन्द नामो दरमाधवेति। सुखं शयाना निलये निजेऽपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या ते
तं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति जीवे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्ण श्यमनोहराणि समस्त भक्तार्ति विनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम् देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु देव है पिबसवा मृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति 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 वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं
कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री द्वारिकाधीश की जय, कुलदेवी मात की जय, नारायणेश्वर महादेव की जय, केदारेश्वर महादेव की जय, साजन मामा देव की जय, आवड़ाई मात की जय, वाचरा दादानी जय, सुरापुरा बापानी जय, समस्त पितृदेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। परम वंदनीय एवो आपणो आ भक्त समुदाय भगवत कथाना मुख्य मनोरथी भगवत कथाना मंगल आयोजको अने अत्रे उपस्थित तमाम मारा भाईओ बहनों माताओ अने मारी आ लाडकी दीकरीओ, परम कृपालु श्री कृष्ण परमात्मा अने जगदंबा कुलदेवी मैयानी असीम कृपा थी अमारी आ कथाना मुख्य मनोरथी एवा श्रीमान देवेन्द्रभाई उर्फे मुन्नाभाई एमना मातुश्री गीताबेनना श्राद्ध निमित्ते श्रीमद भागवत सप्ताह એટલે કે એક દિવસના જ્ઞાન યજ્ઞની સત્સંગ યજ્ઞની શરૂઆત કરવા આપણે બધા અહીંયા એકત્રિત થયા છીએ। ત્યારે લગભગના મનમાં એક એવો વિચાર આવે કે એક દિવસની કથા હોય આ એક દિવસની કથા એ ભાગવત કથા તો છે જ, પણ આ એક દિવસની સત્સંગ કથા છે। તમારે કોઈનું પણ શ્રાદ્ધ હોય, સ્ત્રીનું શ્રાદ્ધ હોય, પુરુષનું શ્રાદ્ધ હોય, અબાલનું હોય, વૃદ્ધનું હોય, તો આપણી બહેનો તો સત્સંગ ખાસ કરાવે છે કે આજે અમારા સાસુજીનું શ્રાદ્ધ છે તો સત્સંગ રાખ્યો છે। તો આ કથા છે એ સત્સંગ કથા છે। કથા ભાગવતજીની એક દિવસની પણ થઈ શકે, 3 દિવસની પણ થઈ શકે, 5 દિવસની પણ થઈ શકે, 7 દિવસની પણ થઈ શકે, 15 દિવસની પણ થઈ શકે, 1 મહિનાની થઈ શકે, 6 મહિનાની થઈ શકે, 1 વર્ષની થઈ શકે અને અનંતકાળની થઈ શકે। કારણ કે ભગવાન અનંત છે, હરિ અનંત, હરિ કથા અનંતા, ભગવાન અનંત છે, ભગવાનનો કોઈ અંત નથી। એટલે ભગવાન ભાગવતજીની કથાનો પણ કોઈ અંત નથી। કથા એક શ્લોકની પણ થઈ શકે। ભાગવતજીની અંદર એનો શ્લોક બતાવ્યો છે। એક દિવસની કથા તો શું, એક શ્લોકની કથા પણ થઈ શકે છે। એ શ્લોક શું છે? આદો देवकी देहगर्भ जननम गोपी गृहे वर्धनम मायापूतनतापजीवहरणम गोवर्धनो दारणम।
એક શ્લોકની કથા છે. પાછો રિપીટ કરું, કથા એક શ્લોકની પણ થઈ શકે, એક દિવસની પણ થઈ શકે, 3 દિવસની પણ થઈ શકે, 5 દિવસની પણ થઈ શકે, 7 દિવસની થઈ શકે, 15 દિવસની થઈ શકે, 1 મહિનાની થઈ શકે, 6 મહિનાની થઈ શકે, 1 વર્ષની થઈ શકે અને અનંતકાળની થઈ શકે. જિંદગીના અંત સુધી પણ ભગવાન ભાગવતજીની કથા થઈ શકે છે. તો એક એવો નિયમ છે કે જે ગ્રંથની કથા થવાની હોય એ ગ્રંથના મહાત્મ્યથી ગ્રંથની શરૂઆત કરવાની હોય છે. તો આપણે પણ અત્યારે ભગવાન ભાગવતજીનું મહાત્મ્ય પદ્મપુરાણની અંદર જે બતાવ્યું છે એનાથી શરૂઆત કરવાની છે. ભાગવતજીની અંદર મહાત્મ્યના 6 અધ્યાય છે. મહાત્મ્યના 6 અધ્યાય છે. શરૂઆતના 3 અધ્યાયની અંદર ભક્તિ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય, નારદ મુનિ અને સનત કુમારો બધાયની કથા બતાવી છે. 4 અને 5 એવા 2 અધ્યાયની અંદર આત્માદેવ બ્રાહ્મણ, એમના પત્ની ધૂંધલી, દીકરો ધુંધુકારી અને ગોકર્ણ મહારાજની કથા આવે છે. જોકે આ વાતની, આ કથાની બધાને ખબર હોય કે પેલા આત્માદેવ બ્રાહ્મણની ઉતરતી અવસ્થા થવા આવી, છતાં પણ એને કાંઈ સંતાન નથી. આત્મહત્યા કરવા ગયો. અઘોર વનમાં કોઈ સંત મળ્યા. સંતે ફળ આપીને કહ્યું કે લે બેટા, આ તારી પત્નીને જમાડજે. આ ફળના પ્રભાવ વડે તારે ત્યાં એક બાળકનો જન્મ થશે. આત્મદેવ રાજી થયો, પત્નીને વાત કરી. પત્ની યથા નામા તથા ગુણા. પત્નીનું નામ ધૂંધલી છે. ચાલો હજી આપણે એક ધૂન ગાઈ લઈએ, પછી બેઠક વ્યવસ્થા બધી સરખી ગોઠવાઈ જાય, પછી કથાની મજા આવે. ત્યાં સુધી મજા ના આવે. દરેક પોતપોતાની જગ્યાએ બેસે, ખોટી રીતે કોઈ ઊભા પણ ન થાય. કથાનો રંગ, કથાનો માહોલ હોય તો જ જામે, બાકી ના જામે. એક ધૂન બોલી લઈએ, ત્રીજી કાઢીએથી કે નારાયણ નારાયણ બોલ, હેમાં કલ્યાણ છે. નારાયણ નારાયણ બોલ, હેમાં કલ્યાણ છે. હે નારાયણ નારાયણ બોલ, હેમાં કલ્યાણ છે. નારાયણ નારાયણ બોલ, હેમાં કલ્યાણ છે. હેમાં કલ્યાણ છે ને એમાં બેડો પાર છે. હેમાં કલ્યાણ છે, હેમાં બેડો પાર છે. એમાં કલ્યાણ છે ને એમાં બેડો પાર છે. હેમાં કલ્યાણ છે, હેમાં બેડો પાર છે. હે નારાયણ નારાયણ બોલો, એમાં કલ્યાણ છે. નારાયણ નારાયણ બોલ, હેમાં કલ્યાણ એમાં કલ્યાણ છે. છે ને એમાં બેડો પાર છે. હેમાં કલ્યાણ છે, હેમાં બેડો પાર છે. એમાં કલ્યાણ છે ને એમાં બેડો પાર છે. હેમાં કલ્યાણ છે, હેમાં બેડો પાર છે. હે નારાયણ નારાયણ બોલો, એમાં કલ્યાણ છે. નારાયણ નારાયણ બોલ, હેમાં કલ્યાણ છે. હે ગુરુજીના નામની ઓ માણસે લોકમાં. ગુરુજીના નામની ઓ મારા લોકમાં. હે પ્રભુજીના નામની ઓ માણસે લોકમાં. પ્રભુજીના નામની ઓ મારા લોકમાં. ખોટું બોલાય નહીં, પરને નિંદાય નહીં. 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 હે આવડું ચલાય નહીં, ઓ માણસે લોકમાં. ગુરુ ચલાય
નારાયણ બોલ એમાં કલ્યાણ છે. નારાયણ બોલ એમાં કલ્યાણ છે. એ ગુરુજીના નામની હો માણા છે લોકમાં. ગુરુજીના નામની હો મારા ખોટું બોલાય નહીં પરને નિંદાય નહીં. ખોટું બોલાય નહીં પરને નિંદાય નહીં. જૂઠું બોલાય નહીં પરને નિંદાય નહીં. જૂઠું બોલાય નહીં પરને નિંદાય નહીં. એ આવડું ચલાય નહીં ઓ મારા છે લોકમાં. આવડું ચલાય નહીં ઓ મારા લોકમાં. નારાયણ નારાયણ બોલ એમાં કલ્યાણ છે. નારાયણ બોલ એમાં નારાયણ નારાયણ બોલ એમાં કલ્યાણ છે. નારાયણ નારાયણ બોલ એમાં કલ્યાણ છે. એમાં કલ્યાણ છે ને એમાં બેડો પાર 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 છે. હે નારાયણ નારાયણ બોલો એમાં કલ્યાણ છે. નારાયણ નારાયણ બોલ એમાં કલ્યાણ છે. નારાયણ નારાયણ બોલ એમાં કલ્યાણ છે. નારાયણ નારાયણ બોલ એમાં કલ્યાણ. શ્રી દ્વારિકાધીશ કી જય. તો ભાગવતજીનું મહાત્મ્ય પદ્મ પુરાણની અંદર બતાવ્યું છે. 6 અધ્યાયનું મહાત્મ્ય છે. શરૂઆતના 3 અધ્યાયની અંદર ભક્તિ જ્ઞાન વૈરાગ્ય નારદ મુનિ અને સનત કુમારો આદિની કથા આવે. 4 અને 5 એવા 2 અધ્યાયની અંદર આત્મદેવ બ્રાહ્મણ એમના પત્ની ધૂંધલી દીકરો એટલે આત્મદેવ બ્રાહ્મણ એમના પત્ની ધૂંધલી ધુંધુકારી અને ગોકર્ણ મહારાજની કથા આવે છે. આત્મદેવને કાંઈ સંતાન નથી, વનમાં ગયો. સંતે ફળ આપીને કહ્યું, બેટા તારી પત્નીને જમાડજે, દીકરો આવશે. આત્મદેવ રાજી થયો, ઘરે જઈ પત્નીને વાત કરી, ફળ આપ્યું. પત્નીનું નામ ધૂંધલી અને જેવું નામ એવું જેનું કામ. એ ફળ હાથમાં લીધું અને ખોટા વિચારો ચાલુ કર્યા કે આ ફળ ખાઉં તો મારા ઉદરમાં બાળક રહે, હું ખાટા ખોરા તીખા મોરા એવા કંઈ ખાઈ ન શકું, ઘરનું કામ ન થઈ શકે, આ થાય તે થાય, મને નીંદર ના આવે ને મને આમ થાય ને મને તેમ થાય ને ખોટા 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 વિચાર કરી અને ફળ ખાધું નહીં, ફળ ગાયને ખવડાવ્યું. અને ભગવાનની દયાથી આ ધૂંધલીની બહેનને ત્યાં 9 મહિનાને અંતે એક બાળકનો જન્મ થયો. એ બાળક રાતોરાત અહીંયા આપી ગયા છે. આ લોકોએ એમને પૈસા આપ્યા છે. આ કથા મને તમને એમ બતાવે કે જ્યાં ખાવાનું છે ત્યાં ખાનાર નથી અને જ્યાં ખાનાર છે ત્યાં ખાવાનું નથી. ધૂંધલી પાસે ધોમ રૂપિયો છે પણ કોઈ ખાનાર નથી. જ્યારે એની બહેન પાસે 8 દીકરા છે, 9માનો જન્મ થયો પણ એની પાસે ખાવાનું નથી. પરિણામે દીકરો બહેનને આપ્યો, પૈસા લઈને જતી રહી. આણે જાહેરાત કરી કે આપણે ત્યાં કોઈ પણ પ્રકારની તકલીફ વગર એક બાળકનો જન્મ થયો છે.
ધુંધુકારી એવું નામ રાખ્યું. પેલી ગાયને જે ફળ ખવડાવેલું, 3 મહિનાને અંતે એ ગાય વડે પણ એક બાળકનો જન્મ થયો અને આખું શરીર માનવ શરીર પુરુષનું છે, પણ કર્ણ ગાયના કર્ણ જેવા છે. પરિણામે ગોકર્ણ નામ પડ્યું છે. ગોકર્ણો પંડિતો જ્ઞાની ધુંધુકારી મહાખલ. ગોકર્ણ મહારાજ ભણી ગણીને હોશિયાર બન્યા. ધુંધુકારી અતિ ભયંકર ખલ બન્યો. ન કરવાના તમામ ધંધા કર્યા. ન ખાવાનું ખાય, ન પીવાનું પીવે, ન રમવાનું રમે, એ વ્યભિચાર કરે, બ્રાહ્મણોને હેરાન કરે, સાધુ સંતોને હેરાન કરે, મા બાપને હેરાન કરે. અંતે મર્યો, પ્રેત થયો. અને એનો ઉદ્ધાર કરવા માટે ધુંધુકારીના ભાઈ ગોકર્ણ મહારાજે ગયાજીમાં શ્રાદ્ધ કર્યું, છતાં પણ એનો ઉદ્ધાર ન થયો. ત્યારે ગોકર્ણ મહારાજે ભગવાન ભાસ્કરજીને પૂછ્યું કે ગયાજીમાં 100 શ્રાદ્ધ કરવાથી જે પ્રેતાત્માનો ઉદ્ધાર ન થાય, એ પ્રેતાત્માનો ઉદ્ધાર કઈ રીતે થાય? ત્યારે ભગવાન ભાગવતજી ખુદ બોલ્યા, શ્રીમદ ભાગવતાન મુક્તિ. તમે ભાગવતજીની કથા કરો, ભાગવતજીની કથા વડે પ્રેતનો ઉદ્ધાર થશે. ત્યારે ગોકર્ણ મહારાજે ભાગવતજીની કથા કરી છે. અને ગોકર્ણ મહારાજ એના પિતાજી આદિને બધાને કહે કે તમે સંસારમાં આટલો બધો મોહ ન રાખો. મોહ રાખવો હોય તો ભગવાનમાં રાખો. અરે પિતાજી, ભાઈ તો મર્યો, તમને હજી એકદમ વૈરાગ્ય નથી આવતો? આટલો બધો મોહ સંસારમાં, આટલો બધો મોહ. મોહ રાખવો હોય તો પરમાત્માના ચરણા રવિંદમાં રાખો. અને વાત એ ખરી છે. ગોકર્ણ મહારાજ એમ બોલ્યા કે જ્યાં મોહ વધારે હોય, આપણો બીજો જન્મ ત્યાં થાય છે. જ્યાં આપણો વધારે પડતો મોહ હોય, આપણો બીજો જન્મ ત્યાં થાય. એટલે જ કહે કે કાગડા, કૂતરા એમાં બધામાં વધારે મોહ ન રાખવો. કારણ કે યથા જ્યાં આપણો વધારે એકદમ લગાવ હોય, આવતો જન્મ આપણો 99% ત્યાં થાય છે. પછી જેવો મોહ, કોઈને કૂતરામાં મોહ હોય, કોઈને બીજે મોહ હોય, કોઈને ત્રીજે મોહ હોય, કોઈને ચોથે મોહ હોય. આ એક દાદાને ઓટલે બેસવાનો મોહ. બસ ઓટલે બેસવું. અને ઓટલે બેસવાનો એટલો બધો મોહ, ઓટલે જ બેઠા હોય. તડકો હોય ઓટલામાં ત્યાં સુધી, બાકી ઓટલે અઠીંગો જમાવીને જ બેઠા હોય દાદા. એ ઓટલો એને એટલો વાલો. ઓટલો તો જાણે એના માટે આમ ભવ્ય મહેલ હોય, આટલો બધો એને ઓટલે બેહવાનો મોહ. અને એમાં એ દાદા મર્યા. હવે ઓટલો મગજમાંથી જતો નથી. તે ભગવાનને કરવું તો એ જ ગલીમાં કોઈ કૂતરી વ્યાણી, એ કૂતરીનું ગલડિયું થઈને આવ્યા. ઓટલામાં એનો જીવ રહી ગયો, કૂતરીનું ગલુડિયું થઈને આવ્યા. એ ગલુડિયું થઈને પાછો દાદો ઓટલે બેસે. હવે ઓટલો ગંધારો કરે, બધું ઓટલામાં કરે, ગંધારો કરે ને વહુનો મગજ છટક્યો. એક લાકડી દીધી ને દાદાને એમ કે હું હજી માણસ છું. તે બોલ્યો કે વહુ એની ભાષામાં. કૂતરાને મારી એટલે શું કરે? એક લાકડી દીધી ને બોલ્યો વહુ. ઓલીનો મગજ ગયો કે હામો થાત, બીજી દીધી કે બહુ. જ્યાં વધારે મોહ હોય ત્યાં મારો ને તમારો જન્મ થાય. એટલે મોહ જ્યાં ત્યાં જેવી તેવી જગ્યાએ ન રાખવો. એ આ ભાગવતજીના મહાત્મ્યની કથા મને તમને બતાવે છે. અને મહાત્મ્યની છેલ્લા અધ્યાયની અંદર ભાગવત કરનાર યજમાનોએ કેવા નિયમ પાડવા જોઈએ, એ નિયમ આદિની બધી કથા આવે છે. એના પછીના પ્રકરણમાં જો આપણે વિચાર કરીએ તો ભાગવતજીમાં એક વેનની કથા મૂકી છે. વેનની કથા દ્વારા ભગવાન ભાગવતજી મને તમને એમ બતાવે કે ભાગવતજીની અંદર આપણા જન્મથી કરી અને મરણ સુધીની આખી જીવન યાત્રાની શિખામણ આપી છે. એટલે જ એમ કહેવાય કે ભગવાન ભાગવતજીની કથા એ મને તમને જીવતા શીખવાડે છે. અને ભગવાન ભાગવતજીની કથા એ જીવન જીવ્યા પછી કે મરવું એ મરતા પણ શીખવાડે છે. વ્યક્તિનો જન્મ થાય, જન્મ થયા પછી ઉછેરની જવાબદારી કોની હોય? સર્વસામાન્ય નિયમ મા બાપની જ હોય. પણ મા બાપમાં પણ વધારે ઉછેરની જવાબદારી કોની હોય? તો કે માતુશ્રીની, મમ્મીની જવાબદારી વધારે હોય. આ વેનની કથા મને તમને એમ બતાવે
વેનના એટલા બધા ઉપરાણા લીધા, એની મમ્મીએ એટલા બધા ઉપરાણા લીધા કે અંતે વેન એકદમ બગડીને ધૂળ થયો છે. આ કથા ભાગવતજીની મને તમને એમ કહે કે જે માં પોતાના છોકરાઓનું ખોટું ઉપરાણું લીધે જ રાખે એનો દીકરો બગડે અને બગડે જ. નિર્વિવાદ છે, નિર્વિવાદ. એનું સંતાન બગડે જ, પછી દીકરો હોય કે દીકરી હોય. પણ માં ખોટા ઉપરાણા લઈ તો બગડે. પણ એક હકીકત છે કે માં ઉપરાણું ન લે તો કોણ લે, એ પણ એક હકીકત છે. અને એમાં યશોદા મૈયાએ એટલા બધા ઉપરાણા લીધા, માના એટલા બધા ઉપરાણા લીધા, લાલાના. યશોદા મૈયાએ હદ વગરના ઉપરાણા લીધા છે. પણ અત્યારની યશોદા મૈયાઓ તો ઓલા યશોદા મૈયા કરતાં 2 ડગલા આગળ વધી જાય છે. એટલા ઉપરાણા રે, આખી દુનિયા ખોટી, બસ મારું બચોડિયું સાચું. આખી દુનિયા ખોટી, અમારો અરે એ ખોટું બોલે જ નહીં. એટલા બધા ઉપરાણા. એમાં એ બાલ મંદિરનો પહેલો દિવસ બહેન બાલ મંદિરમાં મૂકવા ગયા છોકરાને. જુઓ ઉપરાણા કેવા હોય. એ બાલ મંદિરમાં મૂકવા ગયા, બાલ મંદિરનો પહેલો જ દિવસ. અને મેડમ કહે કે હવે તમે જાઓ, નહીંતર છોકરો રડશે. તો એ ક્લાસરૂમમાંથી બહાર નથી જતી. મેડમ કે હવે તો જાઓ, રડશે. ઓસરીમાં ઊભી, એને એકને જ કેમ જાણે ગગો હોય, ઓસરીમાં ઊભી. અને મેડમનો હવે જાઓ તમે, હળી કાઢતી પાછી ક્લાસરૂમમાં આવીને કહે કે જુઓ મેડમ, આ પહેલો જ દિવસ છે બાલ મંદિરમાં, મારો દીકરો કોઈ દિવસ આવ્યો નથી, આ પહેલો દિવસ છે, કદાચ રડશે. એ રડે તો એને તમે ખીજાશો નહીં, એને 1-2 થપાટ ન મારતા. એ રડે તો એને લોલીપોપ આપજો, 5 સ્ટાર આપજો, ડેરી મિલ્ક આપજો, બાકી એને ખીજાતા નહીં. અને એમ છતાં જો મારો ગગો છાનો ન રહે, રેડે જ રાખીએ તો એની બાજુમાં જે છોકરો બેઠો હોય એને એક તમાચો મારજો, એટલે માનો ગગો છાનો રહી જશે. લે, બાજુવાળીને ગારાનો ને તારે હોનાનો એમ. હવે આ જે ઉપરાણા છે એ સંતાનોને બગાડે. અરે માં જોઈએ શિવાજી મહારાજની માં જીજાબાઈ જેવી, માં જોઈએ હનુમાનજી મહારાજની માં અંજની મૈયા જેવી, સ્વામી વિવેકાનંદના માતુશ્રી જેવી માં જોઈએ. અને એમાં જીજાબાઈની શું વાત કરીએ આપણે, શું વાત કરીએ. સંસ્કૃતિના ઘૂંટડા પીવરાવે છે જીજાબાઈ. એક શિવાજી ન પાક્યો હોત તો અત્યારે આપણે આ કથા કરતા હોત કે ન કરતા હોત, કોને ખબર છે. શિવાજી મહારાજના માતુશ્રી જીજાબાઈ અદ્ભુત સંસ્કૃતિ પીવડાવી. કાભમાં ઓગેલે ચાંદલોને જીજાબાઈને આવ્યા બાળ, જીજાબાઈને આવ્યા બાળ, ધણણ ડુંગળા ડોલે અને માતા જીજાબાઈ ઝુલાવે. પાછા બોલે શું કે ફેરવી લેજે મારા બાળ, ફેરવી લેજે પોપટ લાકડિયા જરે, શિવા પોપટ લાકડિયા, કાલે તારે હાથે રહેવાની, રાતી બંબોડ ભવાની, શિવાજીને નીંદરું નાવે, માતા જીજાબાઈ ઝુલાવે. સંસ્કૃતિના ઘૂંટડા પીવરાવે છે. એ શિવા, તારે હિંદવાણાની રક્ષા કરવાની છે. મારો દીકરો નિરાતે આજે તારે રમવું નથી રમી લે, પોપટ લાકડી ઘૂઘરા ધાવણીથી રમી લે. તારે હાથમાં તો રાતી બંબોડ ભવાની રહેવાની છે. અને તને ભૂખ લાગવાનો સમય મળશે, પણ તને ખાવાનો સમય નહીં મળે. ધાવી લેજે મારા બાળ, ધાવી લે, ખૂબ ધ્રપીને આજ રે શિવા, ખૂબ ધ્રપીને આજ. રહેશે નહીં રણ ઘેલુડા, ખાવા મુઠ્ઠી ધાનની વેડા. તું જમી લે આજે. અદ્ભુત વાત શિવાજીની. માં શિવાજી જેવા મહારાજની માં જેવી હોવી જોઈએ, વિવેકાનંદની માં. શ્રી દ્વારિકા ધીશ કી જય. વલ્લભાધીશ કી જય. કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ હે ગોપાલ નંદલાલ, કે રાધે ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલ નંદલાલ, ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલ નંદલાલ,
राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल मेरो नंद जी को लाल मेरो नंद जी को लाल नंद जी को लाल मेरो नंद जी को लाल नंद जी को लाल मेरो नंद जी को लाल नंद जी को लाल मेरो नंद जी को लाल मेरो मदन गोपाल मेरो मदन गोपाल 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद गोपाल जय हो जय हो गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल मेरो नंद जी को लाल मेरो नंद जी को लाल नंद जी को लाल मेरो नंद जी को लाल नंद जी को लाल जय हो तालियां बजाते हुए बेसी जाओ नंद जी को लाल मेरो नंद जी को लाल हालो हालो ताली ताड़ी वगाड़ीने हालो આપણે આ નારાયણેશ્વર મહાદેવ મંદિરની પછવાડેની આપણી કમરપાક સોસાયટી ભાઈ એક ઘર હોય ને એક ઘર જ્યાં એક ઘરની અંદર ખાલી 5 જણા રહેતા હોય તો એમાંય ભાણા ખખડતા હોય એક નાનકડા ગામડામાંય ભાણા ખખડતા હોય એક શહેરમાંય ભાણા ખખડતા હોય હે પણ આપણી કમલબાગ સોસાયટીનો એક એક રહેવાસી કેટલો બધો ધાર્મિક છે કેટલો બધો ભગવાનને પ્રિય છે અને એને પણ ભગવાન કેટલા બધા પ્રિય છે હે 8 વર્ષથી હું આ એરિયામાં રહું છું મોટે ભાગે મારા પછી રહેવા આવ્યા અમારી પહેલાં 2-3 જણા રહેવા આવેલા બાકી મોટે ભાગે આ કોટિયા પરિવારને બધા પછીથી રહેવા આવ્યા એટલે બધાયનો પૂરેપૂરો પરિચિત છું આ સોસાયટીનો અને મને અનેક સોસાયટીઓના અનુભવ છે કોઈને હું ખરાબ નથી કહેતો પણ આપણે કમલ પાર્ક સોસાયટીના રહેવાસીઓ ખરેખર ભાગ્યશાળી છે કે આપણે આવો પાડોશ મેળ્યો છે આવો અદ્ભુત પાડોશ મેળ્યો છે નસીબદાર છીએ ભાગ્યશાળી છીએ આ જ એરિયામાં આ જ જગ્યાએ 8 દીની કથા મુન્નાભાઈ ને પરિવારે કરેલી મને વાંચવાનું બહુ કહેલું પણ મારી તબિયત બરાબર નહોતી પછી ગયા વર્ષે આ જ ગીતાબેનના શ્રાદ્ધમાં 1 દિવસની સત્સંગ કથા કરેલી આજે પણ 1 દિવસની સત્સંગ કથા ચાલુ છે અહીંયા હોળીનો ઉત્સવ ઉજવાય છે અહીંયા નવરાત્રિના ઉત્સવ ઉજવાય છે અરે અદ્ભુત વાત હોય તો દ્વારકાનાથને જે અત્યંત પ્રિય છે તમે દ્વારકાનાથના મંદિરમાં જો દર્શન કરવા જાઓ તો દ્વારકાનાથના મંદિરમાં સૌથી વધારે ગળદી જો કોઈ હોય તો ફૂલડોલમાં હોય છે ફૂલડોલ એટલે હોળીના બીજો દિવસ પડવો જન્માષ્ટમીમાં ગળદી હોય અનેક વખત જન્માષ્ટમીમાં દ્વારકાનાથના દર્શન માટે ગયો છું મહિનામાં 2 થી 3 વાર હું ત્યાં દ્વારકાનાથને મળવા જાઉં છું દર્શન કરવા પણ જો મોટામાં મોટી ગળદી દ્વારકાનાથની ક્યાંય હોય તો ફૂલડોલની ગળદી હોય અરે છેટ મધ્યપ્રદેશમાંથી અરે મહારાષ્ટ્રમાંથી હાલીને માણસોના ટોળા ભગવાન દ્વારકાનાથના દર્શન કરવા માટે આવે તો અહીંયાથી પોરબંદરમાંથી ઘણા જાય દ્વારકામાંથી ઘણા જાય અરે જામનગરમાંથી ઘણા જાય તો આપણે ભાગ્યશાળી છે કે દ્વારકા
દ્વારકાનાથના મંદિરમાં જે ફૂલડોલનો ઉત્સવ ઉજવાય એ આપણે મુનાભાઈને બધાને ઓચિંતાનું મન થયું. આપણે રાજુભાઈ, પછી જયેશભાઈ, બહુ નામ મને નહીં આવડે, 8 વર્ષ ત્યાં રહું છતાં, આપણે દરજીભાઈ પરિવાર, દિલીપભાઈ, કેતનભાઈ, પછી જયેશભાઈ ને એકો એક રાજુભાઈ, મુનાભાઈના ચારેય ભાઈઓનો પરિવાર અમારી સામે રહીએ છે. એ બધા આ બધા સામે રહીએ છે. એ એકો એક વ્યક્તિએ ખંભેથી ખંભો મિલાવી અને દરેક ઉત્સવની અંદર અદ્ભુત સહકાર આપ્યો છે. તો આપણે ભાગ્યશાળી છીએ કે ભગવાન ભાગવતજી આપણે વર્ષે વર્ષે સામેથી દર્શન દેવા આવે છે. અને આ તો શ્રાદ્ધ છે. આજે 12નું શ્રાદ્ધ છે, રવિવાર છે. આજે આ કથા પૂરી થાય પછી દરેકને અહીંયા પૂજા કરવા આવવાની છૂટ છે. એકલો આ કોટિયા પરિવાર જ પૂજા કરે એવું નહીં. કોટિયા પરિવાર પૂજા કરશે, એમના વેવાય વેવાણું, બહેન દીકરીઓ, ભાણેજડા, પછી એમના પરિવાર, એમના જમાયો અને આપણી સોસાયટીના રહેવાસીઓને અને બહારથી આવનારોને દરેકને અહીંયા પૂજા કરવાની છૂટ છે. અહીંયા ચાંદીની ગાય, સાથીઓ, નિસરણી, ભગવાનની જનોઈ એ બધું અમારા ભૂદેવોએ રાખ્યું છે. કારણ કે શ્રાદ્ધની અંદર ચાંદીની ગાયનું દાન કરવાનું, એક ગાયનું દાન કરો એટલે 100 ગાયનું દાન કરવાનું ફળ મળે છે. મારી વાત સમજાય તો સ્વીકારજો. એક ગાયનું દાન કરો, 100 ગાયનું દાન કરવાનું ફળ મળે. કાં સાચી ગાય, કાં સોનાની ગાય, કાં ચાંદીની ગાય. તો આપણે ચાંદીની ગાય, જનોઈ, ભગવાનની ચરણ પાદુકા, ભગવાનના વસ્ત્ર, ઉપવસ્ત્ર બધું અહીંયા સંકલ્પ માટે રાખ્યું છે. એ બધું પણ આપણે કરવાનું છે. પણ થોડોક હજી જો માહોલ બની જાય તો આખી ઓર મજા આવે. કથા ભગવાનના નામથી શરૂ થાય, ભગવાનના નામથી પૂરી થાય. તો આપણે એકવાર આ કોટિયા પરિવારને પણ તાળીઓથી વધાવીએ કે ના, આવા ને આવા કામ કરતા રહેજો અને આવા કામમાંથી બીજાને કામ કરવાની પ્રેરણા મળે છે. આ બહુ જરૂરી છે. ગણપતિ ઉત્સવ મને પાક્કું યાદ છે, મને નામ યાદ નથી, પણ અમારી રમાબેનનો, મુકેશભાઈનો દીકરો, હું ગણપતિ ઉત્સવમાં 4 વર્ષ પહેલાં અહીંયા પહોંચી શકું એમ નહોતો. અને વરસાદી વાતાવરણ આગલે દિવસે છે મને કહેવા આવ્યા, હું કોઈ કાળે પહોંચી શકું એમ નહોતો, કોઈ હિસાબે પહોંચી શકું એમ નહોતો. અને ત્યારે એ છોકરો, મારી આંખમાં પાણી આવી ગયા પ્રેમના, એ છોકરો એ બોલ્યો, મને નામ નથી આવડતું, રમાબેન અને મુકેશભાઈનો દીકરો, નામ તો ભગવાન જાણે, પણ કે ગમે એ થાય, ગણપતિ તો મને કે મહારાજ કરવો કરવો ને કરવો. દુનિયા ઊંધીની ચતી થઈ જાય, વસ્તુ મળે ના મળે, પણ ગણપતિ બાપાનો ઉત્સવ તો કરવો કરવો ને કરવો. એના શબ્દો ઉપર મને પણ મજા આવી. મારે જે 2 જગ્યાએ જવાનું હતું એ બધાને મેં રાતોરાત ફોન કરી, અમુક જગ્યાએ રૂબરૂ જઈ ટાઈમ ટેબલ એડજસ્ટ બધું કરી અને ગણપતિ ઉત્સવની આપણે શરૂઆત કરી. તો એ ત્યારનો એમને હાલ્યો આવે છે. આ વખતે અક્ષયભાઈને પણ ગણપતિ ઉત્સવ કરેલા. મથલ તો કોટિયા પરિવાર છે, ગણપતિ ઉત્સવ કરેલો. અને આપણે ગલીમાં અવારનવાર સત્યનારાયણ ભગવાનની કથા, હોમ હવન, આ તે, અને દર વર્ષે ભગવાન ભાગવતજી આવે. મને પોરબંદરમાંથી એક ગલી ગોતી દો કે છેલ્લા 3 વર્ષ થયા, 3 વર્ષમાં દર વર્ષે ભગવાન ભાગવતજીની કથા થઈ હોય. આ વાત બહુ વજનદાર છે, સમજાય તો થાય. એક ગલી મને પોરબંદરમાંથી ગોતી દો કે લગલગા 3 વર્ષ સુધી ભગવાન ભાગવતજી સામેથી દર્શન દેવા આવ્યા હોય.